हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है कि खुदा ने सानू मौका दिता सी खुदा के नाम की महिमा वडाई कर सकीए, प्रभु के नाम में इज्जत और जलाल दे सकीए। तो तुसी जानते हो अज पाम संडे आ, जिस दिन परमेश्वर ने यरूशलेम दे विच प्रवेश किया सी। हालेलुया। अज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम दे विच प्रवेश किया और अज के दिन खुदावंद ने हैकल की सफाई की। अज के दिन परमेश्वर ने कुछ मंगया सी और अज के दिन यीशु मसीह रोया सी। किन्ने पॉइंट ने जिहड़े अज असीं सीखने ने। पढ़ांगे मत्ती दी अंजील 21 भाग उहदी पहली आयत। धन्यवाद थैंक यू जीसस फादर। यरूशलेम दे नेड़े आए और जैतून दे पहाड़ उत्ते बैतफगा कोल पहुंचे तो यीशु दे दो चेलियां नूं घल्लिया अते उन्हां नूं कहा, उस पिंड नूं जिहड़ा तुहाडे सामने है जाओ अते वड़दे ही तुसी एक गधी बन्नी होई और उहदे नाल बच्चे नूं पाओगे, सो खोल के मेरे कोल लियाओ। और जे कोई तुहानूं कुछ कहे तो कहना भाई प्रभु नूं इहदी लोड़ है। हालेलुया। पहला पॉइंट है परमेश्वर ने इथे मंगया है कुछ नहीं तो हमेशा परमेश्वर दिंदा है। तुसी मंगदे हो रोज, तुसी डेली मंगदे हो खुदा दे कोलों, डेली परमेश्वर दे कोलों प्रार्थना दे विच मंगदे हो। पर एक समा आउंदा है जदों परमेश्वर तुहाडे कोलों कुछ मंगदा है। इस जगह दे उत्ते यीशु मसीह ने मंगया है कुछ। इस जगह दे उत्ते यीशु मसीह ने कहा जाओ इस सामने पिंड दे विच उस जगह के उत्ते गधी ते गधी दे नाल ओदे बच्चे नूं देखूंगे बन्ने हुए, ओनू लैके आओ। जे कोई तुहानूं पुछे कित्थे लैके चले हो, कहना प्रभु नूं इहदी। हालेलुया। प्रभु नूं की है जी गधी दी, गधे दे बच्चे दी की है प्रभु नूं लोड़ आ। अज तुहाडे जीवन दे विच भी परमेश्वर नूं लोड़ है कुछ चीज दी। हमेशा तुसीं मंगदे हो प्रभु जी मैनू आ दे दियो, प्रभु जी मैनू ओ दे दियो, पर खुदा परमेश्वर तुहाडे अंदर आउण तो पहले तुहाडे तो कुछ मंगदा है। परमेश्वर तुहाडे तो तुहाडा जीवन मंगदा है भी तुहाडा जीवन चाहिदा है। परमेश्वर नूं तुहाडे कोलों की चाहिदा है? परमेश्वर नूं तुहाडे कोलों जीवन चाहिदा है। परमेश्वर नूं तुहाडे कोलों समा चाहिदा है। जेड़ा मनुख दे, मेरे नाल तो बोलो उच्ची आवाज नाल हालेलुया। परमेश्वर ने इथे मंग कीती आ। यीशु मसीह ने कुछ की कीती है इथे मंग कीती आ भी जे मैं यरूशलेम दे विच जावां और इन्ना जश्न मनाया क्यों जा रहा? एडवांस ची जित का जश्न मनाया जा रहा वा। हालेलुया हालेलुया। एडवांस दे विच जी किहड़ा जश्न मनाया जा रहा? जित का जश्न मनाया जा रहा वा। ऐदा उदों जश्न मनाया जाता है जदों राजा कोई जित के अपने देश में जो गेट दे विच दी एंट्री करता ही उदों जित का जश्न मनाया जाता ही। तो यीशु मसीह नूं पता ही भी हुण मैं जाना वा, सलीब दे उत्ते चढ़ाया जाना, तीसरे दिन जी उठना, उस तो बाद मैं लोकां दे विच थोड़ा थोड़ा देर रवांगा 40 दिन, उस तो बाद तां जावांगा। उस तो पहलां ही की कर लईए? कनेडा का वीज़ा लगता वा, कनेडा जाके पार्टी करदे हो कि जान तो पहलां पार्टी करदे हो? बोलो। अमरीका जान तो पहलां पार्टी करदे हो या बाद चों करदे हो? बोलो जी आवाज नाल। यीशु मसीह जी इत्थे की कर रहे अपने लोगों के नाल? जशन लोकी नारे ला रहे आ क्योंकि जकरिया दी किताब दे विच लिखा है 9:9 विच, यशाया विच लिखा है 23 दे विच भी दाऊद दा राज गद्दी दे उत्ते बैठण वाला जदों प्रवेश करेगा और राजा आ रहा सीगा उस समय। यीशु मसीह गद्दी ते क्यों सवार है? घोड़ा हाथी क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो जंग दे विच इस्तेमाल किते जा रहे आ। पर जिहड़ा गद्दी दा बच्चा वा, जिहड़ा गधा वा, लोग उन्हें मूर्ख कहंदे आ क्योंकि गधा हमेशा साइलेंट रहिंदा वा। की रहिंदा हमेशा? कदी गधे नूं वेख्या होवे भी किसी दे दंदी वड़ती होवे भी गधा भूतर गया होवे, शहर च फिरदा होवे भूतरिया भी तुसीं डर डर के नंगो, गधा भूतरिया होया साइड ते हो जाओ। होया कदी ऐदां? हालेलुया। परमेश्वर ने उन्होंने इसलिए चुनिया क्योंकि खुदा कहता है मैं जोर ते ताकत नहीं दिखाना चाहना,
मैं दिखाना चाहना मैं शांति का पैगाम लेके आ रहा वहां, शांति का पैगाम। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। परमेश्वर ने इत्थे चीज मंगी आ भी मेरे वास्ते गधी का बच्चा लेके आओ। अज खुदा तुहाडे कोलों मंगदा है कि तुसी अपना जीवन दिंदे हो, कि तुसी अपना समा दिंदे हो। असी परमेश्वर नूं एक्सक्यूज दिंदे आ भी परमेश्वर कहे भाई पवित्र सिंह नूं चल भी ऐतवार मैनूं 2-3 घंटे दे। अज दा बैठे अज ते कहना हाँ जी पास्टर जी मैं बिल्कुल दूंगा। जदों किते कोई प्रोग्राम आ गया उदों परमेश्वर ने कहना हुण मैनूं समा दे। उत्थे इहदा टेस्ट आ। जदों प्रभु ने विक्की करनल नूं कहना चल भी काका बंदगी का समा होया चर्च जाना, नहीं पास्टर जी अज गर्मी बहुत है, टुडे इज वेरी हॉट डे, अज गर्मी बहुत ज़्यादा आ। उत्थे विक्की का टेस्ट चलना है, विक्की दे रहा है खुदा नूं। गधी का बच्चा तो देता, उन्हें पूछया भी कित्थे लैके चलो, कहंदे जी प्रभु नूं एदी। वो किन्नी किस्मत वाला गधी का बच्चा जिन्हों परमेश्वर ने सिलेक्ट किया। ते तुसी किन्ने लकी हो जिन्होंने परमेश्वर ने मां के गर्भ के विचों सिलेक्ट किया। हालेलुया, हालेलुया। किन्ने लकी हो तुसी, तुहानू मां दी गर्भ दे विचों की कर लिया, प्रभु ने सिलेक्ट किया है भी तुसी शांति का पैगाम लेके जा सको। हालेलुया। तुहाडे तो परमेश्वर की चाहता है। गधी ते जदों सवार होया यरूशलेम वाल नूं जा रहा, की लेके जा रहा ही? शांति दा। हालेलुया। तुहाडे द्वारा परमेश्वर की चाहता है? सच्ची मुच्ची शांति है तुहाडे अंदर? कदी घर वाले ना लड़ते हो, कदी मां ना, कदी बच्चियां ना, कदी पत्नी ना लड़ते हो, कदी सस ना लड़ते हो। शांति कित्थे है साडे अंदर? बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा लैन तो बाद भी साडा सुभाव नहीं बदलिया, ਇਹਦਾ मतलब तुसीं हले तक प्रभु ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ही नहीं अपने आप ਨੂੰ। मान लो मीनू ने बपतिस्मा ले लिया तो गुस्सा ਇਹਦਾ ਅੱਜ भी नक ते ही होवे। गल कर रहे हैं बच्चे, गुस्सा ਅੱਜ भी ਇਹਦਾ नक ते ही होवे ते कवे मैं प्रभु ਨੂੰ अपना जीवन दे दिता। कित्थे जीवन दिता? प्रभु ਨੂੰ जीवन कित्थे दिता? गुस्सा ते मिनट च विच आ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। मिनट दे विच जिहड़ा बच्चा गुस्से दे विच आ रहा तो कह रहा मैं जीवन प्रभु ने दिता। प्रभु कहता मैनू गुस्से वाला जीवन नहीं चाहिए, मैनू शांत सुभाव वाला। हालेलुया। क्यों प्रभु ने यह गल कही? तेरी कोई एक गल ते मारे ते दूजी भी। जदों तुसीं गधे दे मारदे हो तुहाडे मारदा, घोड़े दे मार के वेखो तुहाडे जदों खुर मारिया ना चबारा हिला देना ही हो। हाथी दे लागे तो उदां नहीं डरदे ने जाना किते थल्ले ही ना मेद देवे। ते गधे ते अत्याचार लोग कर लेंदे क्योंकि वो गधा की है? शांत। हालेलुया। की अज साडा सुभाव बदलिया है? असी परमेश्वर को अपना जीवन दिता है। कलाम बड़ा अच्छा है। पिछली बारी मैं सुनाया ही कुछ होर, अज नवा है भी परमेश्वर ने कुछ मंगया है। इत्थे की मंग कीती आ? नहीं नहीं, शांति की मंग नहीं भी जाओ सामने पिंड विच गधी का बच्चा मेरे वास्ते लेके आओ। जे तुहानू कोई भी पूछे भी हाँ भी सरदार जी किधर चले हो, खोल के इनू लैके तो की कहना है? प्रभु ने दी लोड़ है। हालेलुया। तुसी किसी दे घर विच जाओ, बच्चा दुखी होवे, बीमार होवे ते तुसी जदों ओनू लैण जाओ भी हाँ जी भैन जी मैं कलाम लैके आई हाँ, कलाम लैके आया, वो तुहानू पुछण इनू ऐतवार नू किधर लैके चले? प्रभु नू ए दी। हालेलुया। यीशु मसीह नू ए दी। हालेलुया, हालेलुया। एक बारी यीशु मसीह दे काम आके वेखियो, तुहाडा हिस्टरी दे विच नाम लिखिया जाना वा। हालेलुया। गधा एक बारी काम आया, ਉਹਦਾ नाम आ गया कि नहीं आ गया? हरेक साल ਉਹਦਾ जाप करते हो या नहीं करते? अज हरेक चर्च विच गधे ते चर्चा हुंदी होनी आ। गधा की आ गया? हिस्टरी दे विच दर्ज हो गया। तुसीं चाहुंदे हो हिस्टरी बनाउणा? बोलो या परमेश्वर दे काम होना सी। काम आ रहे हो? इसी तरह भाई भी परमेश्वर दे की होना वा जी? असी तो काम आ रहे हो खुदा दे?
ਕਿ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਵਾਂਡੇ 'ਚ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾਤੀ ਚੱਕ ਲਓ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਵਢਾ ਲਿਓ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬੈਠਾ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਏਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੰਗ ਕਾਲਾ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝੋ। ਖਜੂਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਖਜੂਰਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹਰੀ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਜੂਰ। ਖਜੂਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੀਸਸ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦਵੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ, ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਬਤਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ। ਉਮਰ ਮੰਗਦਾ ਮੈਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹੁਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਿਆਹੁਣੀ, ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਵਿਆਹੁਣੇ ਆ। ਉਮਰਾਂ ਮੰਗਦੇ 80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਮਰ ਮੰਗਦਾ ਤੂੰ 70 80 90 ਸਾਲ ਦੀ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਈਏ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜਣੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੁਨੀਆਵਾਂ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਬੋਲੋ, ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਮਨਾਉਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਾ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਥੇ? ਸਿੱਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ? ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਵੋਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਸੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈਕਲ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਦੂਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਜਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 3:16 ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਪੜੋ ਪਤਰਸ ਜੀ ਦੀ 5 ਐਤ 6 ਐਤ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਦੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੋਲਣਾ, ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਵੇ।
ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੀ ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਠਾਹ ਦੇਣੀ ਕਰਕੇ, ਨਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਚੋਰ ਚੋਰ ਚੋਰ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਮੋਰਿਓ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਭੇਜਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਭੰਗੜੇ ਪੈਣ ਡੇ ਆ, ਜਕਾਰੇ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ, ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਡੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਕਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਅਰ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਫਾਂ ਦੇ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਉਲਟਾ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਭਵਨ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭਵਨ ਵੇਖਿਆ, ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤਮਾਕੂ ਆ, ਕੂਲਿਪ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਵਾ, ਡੋਡੇ ਖਾਂਦਾ ਵਾ, ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਬੀੜੀਆਂ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਕਬਜ਼ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਵਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬੋਲੋ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਬੋਲੋ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅਸੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਪਤੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਪਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ। ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? उन्नी भाग ਉਹਦੀ 41 ਐਤ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 19 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 41 ਐਤ 41। ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਿਦਣ ਰੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ? ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ? ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਰੋ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਡੈ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਡੈ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਆ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਏ, ਭਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਏ, ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਭਵਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਤਮਾਕੂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੂਆ ਖੇਲਦਾ ਪਿਆ, ਸੀਪ ਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਦੜੇ ਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਨੰਬਰ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਏ। ਅੱਜ 22 ਨੰਬਰ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਜ 24 ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਜ 8 ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਏ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ ਡੇਲੇ ਭੜੋਲੇ ਵਾਂਗੂ ਫੁੱਲ ਗਏ। ਫੀਮ ਖਾਣੀ ਆ ਜੀ, ਤਮਾਕੂ ਖਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਇਹ ਭਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ।
ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਫ਼ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾ, ਗੁੱਸਾ ਵਾ, ਜੈਲਸੀ ਆ, ਝਗੜੇ ਆ, ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਵਿਭਚਾਰ ਆ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਆ, ਗੰਦਮੰਦ ਆ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲ ਭਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ? ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਪੂੜੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੱਕ 'ਚ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਸਦਾਵੇਗਾ? ਬੋਲੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆ? ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੀ 15-16 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓ? ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੀਏ? ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਪੜੋ ਪਤਰਸ ਜੀ। ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ, ਪੈਸਾ, ਸ਼ੌਹਰਤ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਅੰਨਾ ਕਰ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਬੋਲੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ 21:12 ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੈਂਟਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲਾਲਚ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੋਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵਾਂ ਕੋਈ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟ ਜਵੇ, ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟ ਜਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਘਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ?
ध्यान नाल उच्ची आवाज़ नाल, जदों तुसीं बपतिस्मा लैंदे हो ये शरीर ये भवन किहदा हो जाता है। उस तो बाद जदों तुसीं गलती करते हो गुनाह करते हो फिर कौन रोंदा है? घर दा मालिक कौन रोंदा है? ते घर दा मालिक कौन है? घर दा मालिक कौन है? अपने बदन ते हथ रख के बोलो, मेरे शरीर दा मालिक मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है। मेरे बदन दा मालिक यीशु मसीह है। हालेलुया। फिर जदों इन्हें बुल्लां थले तमाकू लाया, जदों इन्हें पैग लाया, फिर नाल कौन रोंदा पिया है? जदों इन्हें गुस्से विच 4 गालां कड्डियां, कौन रोंदा पिया है? जदों भैन ने घर दे विच कलेश पाया, कौन रोंदा पिया है? जदों भैन पति नूं छड्ड के किसे नाल हूटे माटे करदी है, कौन रोंदा पिया है? हुण देखो फिर तुसीं भी परमेश्वर दा भवन साफ आ। अज असीं यीशु मसीह नूं रवाउने पे आ। अज असीं यीशु मसीह नूं रवाउने पे आ। पाम संडे परमेश्वर ने सफाई की आ हैकल दी। की अज तुहाडे जीवन की सफाई हुई आ? साडे लई तो रोज़ पाम संडे आ भी प्रभु रोज़ आवे साडे जीवन की करके जावे, सफाई करके जावे। परमेश्वर ने तुहानूं चुनिया है उन्हां लोकां नूं बचाउण लई जिहड़े गंदगी दे विच आ, भी उन्हां दे अंदरां दी तुसीं की कर सको, सफाई कर सको। हालेलुया। की अज तुहाडे अंदर दी सफाई हैगी आ? जिहड़ा मेरा कलाम है ना किसे ते जरूर लगदा होवेगा, क्योंकि कलाम है ही 2 धारी तलवार है। तुहाडे ते भी ते मेरे ते भी इन्हें की करना, असर करना। एक कलाम मैं नहीं, परमेश्वर तुहाडे नाल गल कर रहा अज। की तुसीं अपने आप नूं साफ कीता? की तुसीं अपना समा परमेश्वर नूं दिता? पहला पॉइंट तुसीं ये पढ़िया सी, परमेश्वर ने कादी मंग कीती सीगी? गधे दी। अज परमेश्वर तुहाडे तो मंग कर रहा है समय दी। कादी मंग कर रहा है? समय दी मंग कर रहा है। फिर दूजा परमेश्वर चाहुंदा भी भवन नूं की कीता जावे। की अज तुसीं भवन दी सफाई कीती आ? जे नहीं कीती तो यीशु मसीह तुहाडे लागे खड़ा है। बोलो, तुहाडे लागे खड़े रोंदा पिया यीशु मसीह, भुब्बा मार मार के रोंदा यीशु मसीह। कई बारी तो यीशु मसीह इन्ना क डीपली दुआ दे विच भी जदों गए सी तो उन्हां दा पसीना जिहड़ा ही खत्म हो गया, तो खून पसीना बन के। हालेलुया। अज असीं यीशु मसीह नूं रवाउने ते नहीं पे। गौर करो अपने जीवन दे उत्ते भी मैं ऐतवार नूं 2 घंटे लिए बहुत सोहना बन के जाना वा, बन के जानी हाँ भी चर्च च लगे भी ये तो भैन बहुत ही आत्मक आ भी ये तो पादरी साहब माड़ा जिहा कोल दी लंघदे तो भैन गछी खा के पिछे डूम करके डिग पैंदी आ ते मुड़ के घरे जाके पूरा टब्बर सिटिया हुंदा। सही गल आ भी इत्थे आप माई डिगदी आ, पादरी साहब कोल दी लंघ जांदा, माई हो गई डिग के, तो मुड़ के जदों घरे जांदी है तो पूरा टब्बर माई ने, बोलो, पूरा टब्बर माई ने सिटिया हुंदा। फिर देखो इस साडा जीवन की आ, ये दिखावा वा। ये तो असीं फरीसियां वाला काम करते पे, सदूकियां वाला काम करते पे आ भी चौंकां में खड़े हो जाने, लोगों को पता लगे असीं बड़े आत्मिक आ, बड़े रूहानी आ। ये साडा वही काम हो चुका है। अज यीशु मसीह नूं असीं रवाउने पे आ ते मैं चाहुंदा भी कोई बच्चा इदां दा नहीं हुंदा जिहड़ा अपने माँ बाप नूं रवा के खुश होवे। सारे बच्चे चाहुंदे आ भी साडा माँ बाप की होवे। ते तुसीं परमेश्वर दे धीआं ते पुत्तर हो, तुसीं चाहुंदे हो परमेश्वर रोवे? हाथ उठाओ, दुआ करो, प्रभु जी जो मेरे तो गलतियां हुईयां ने माफ करियो, अज तो बाद मैं तुहानूं कदी नहीं रवाऊंगा, मैं अपने आप नूं पाक और साफ रखांगा, मेरे मन दे अंदर तुहाडा प्रवेश होवे, मैं तुहाडे कम्मां लई इस्तेमाल होवां। आमीन, हालेलुया। अपने आप नूं इस्तेमाल करो। और जदों तुसीं मत्ती दी इंजील पढ़दे आ, एक होर पॉइंट है, पढ़िए 21 भाग ही ओदी 10 ऐत पतरस जी पढ़ दिओ, बड़ा अच्छा कलाम है। हाँ जी पतरस जी 21 दी 10। और जदों यरूशलेम विच वड़िया तां सारा शहर ये आख के हिल गया कि ये कौन है। हालेलुया, हालेलुया। सारा शहर हिल गया।
ਬੋਲੋ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਐਂਟਰੀ। ਬੋਲੋ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਆ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ? ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਈ ਨਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बोलो यीशु मसीह के नाम की ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਕਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਰੀਸੀ ਸਦੂਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੌਣ ਸੀ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੌਣ ਸੀ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੌਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। शहर दे लोग कहंदे यार कौन आ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਆ, ਇੰਨੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 9 ਭਾਗ, ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ। धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू जीसस। ਜ਼ਕਰੀਆ 9 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ। है सिय्योन दिए धीए बहुत खुश हो, है यरूशलेम दिए धीए ललकार, वेख तेरा पातशाह तेरे कोल आंदा है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦਨ? ਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਂਟਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਬੜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਯਿਸੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਪਤਰਸ ਜੀ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗਧੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੀਓਤੀ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਬੋਲੋ, ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਿਲਾਤੂਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਜਵਾਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੇਲੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਤਰਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਜਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝਣੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਾਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਟਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ? 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਊਏ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਉਹ? ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਆ ਉਹਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਰਾਜ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਹੂਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾ, ਬਰੱਬਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾ। ਡਾਕੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰੱਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ? ਬੋਲੋ। ਇਹ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੌਣ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਏ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੇਗਾ। ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਹਰਲਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਣਾ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਨੂੰ। ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਵਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? खुश होना चाहिए भी अज के दिन इस धी ने इस पुत्र ने तौबा की है। खड़े होके उन्हें ये गल कही आ भी अज तो मैं अपने गुस्से नूं त्यागूंगा। अज के दिन मैं नशे नूं छड्ड देवांगा। अज के दिन मैं हरेक व्यभिचार वाले काम नूं छड्डांगा। अज के दिन मैं गंदे गल्लां गंदे काम छड्डांगा। तो देखो खुदा तुहाडे तो प्रसन्न होवेगा और अज ही कहेगा कि अज ही तू मेरे नाल मेरे सिंहासन दे उत्ते विराजमान होवेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਭਵਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਵਾਂਗਾ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। जिस तरह यीशु मसीह ने आख्या है भी मैं पिता परमेश्वर तेरी मर्जी नूं धरती उत्ते पूरा कीता है। सचमुच खुदावंद जी मैं भी धरती उत्ते तेरी मर्जी नूं पूरा करा तेनू आनंद नाल भर देवां खुदावंद जी। जो भी मैं गलत काम कर रहा है तेनू रवाना है खुदावंद जी। अज जो मेरियां बुरियां आदतां मेरे अंदरों खत्म हो जान प्रभु जी। आज प्रभु जी मेरी हैकल की सफाई कर। मैं डाकुआं दी मंडी नशे की मंडी व्यभिचार की मंडी नहीं। आज खुदावंद जी मैं प्रार्थना का घर सदावां। आज मेरे बदन तो खुदावंद जी तेरे नाम नूं जलाल और महिमा मिले। तेरे नाम नूं प्रभु जी वडियाई मिले। जिस तरह तू भवन दे विच शहर दे विच एंट्री कीती तो शहर हिल गया। जदों तू मेरे बदन दे विच आवे प्रभु जी शैतान हिल जावे। मेरा परिवार मेरा पिंड शहर हिल जावे। सचमुच खुदावंद जी मेरे जीवन दे विच तेरे नाम नूं जलाल और महिमा मिल जावे। अपने हाथ उठाओ दुआ करो कि खुदावंद मैनू तैयार कर खुदावंद जी अपने कामां दे लई। मैं अज तो समा दे सकां खुदावंद जी। सचमुच खुदावंद जी मैं सारी जिंदगी तेरे तो मंगदी आई हां मंगदा आया। कदी पैसा कदी बच्चे कदी पति कदी पत्नी कदी बरकत मंगी आ कदी कुछ मंगया पर अज प्रभु जी तू पहली बारी मेरे तो कुछ मंगया है। वो वा मेरा जीवन मेरे तो समा मंगया है। मैं प्रभु जी ईमानदारी नाल तेनू अपना जीवन दे सका तेनू अपना समा दे सका प्रभु जी। मेरे ते दया कर प्रभु जी कृपा कर भी मैं वफादारी नाल तेनू समा देवां ईमानदारी नाल तेनू प्रभु जी अपना जीवन देवां। और मेरे जीवन दे विच मेरी सफाई कर। जेड़ियां चीज़ां बुरियां मेरे अंदर है मैनू अगे वधन नहीं दिंदियां अज प्रभु जी दूर कर दे। भवन नूं पाक साफ कर दे भी मेरे बदन तो तेरे नाम नूं जलाल मिले। मेरे बदन तो होसना होवे। मैनू पाक और साफ कर। इस्तेमाल कर अपने नाम लई इस्तेमाल कर अपने कामां दे लई। मेरे जीवन तो तेरे नाम नूं जलाल मिले प्रभु जी। मेरे जीवन तो तेरे नाम नूं वडियाई मिले प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा होवे खुदावंद जी। मेरे जीवन दे विच हरेक बुराई दूर कर। जेड़ी चीज खुदावंद जी मैनू तेरे तो दूर कर दिया चाहे पैसा होवे नशा होवे गुस्सा होवे अज मेरी जिंदगी तो दूर कर दे। होरा बाबा शकेंद्रिया लगा बाबा बाबा शकेंद्र ताली भी आके दुआ करो एक मिनट दे ले। आवाज नहीं आ रही डैडी आवाज नहीं आ रही। बोलो प्रभु जी मेरी सफाई कर। मेरे विचों हरेक बुराई जेड़ी प्रभु जी मैनू तेरे तो दूर कर रही है अज खत्म कर दे प्रभु जी। मैं तेनू रवाना नहीं तेनू आनंद नाल भरना चाहना वा प्रभु जी भरना चाहनी हां। ग्लोरी जीसस धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस। Shakendriya lebe, lo rabala 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 mama shakele lebe, o driyele lebe bebe shakele lebe, o rababa baba baba shakala rabo rabana mama shakele lebe. Hallelujah, Hallelujah. परमेश्वर ने वादा कीते तुसी जेड़े कीते आ मेरे नाल नहीं क्योंकि जे ਤੁਹਾਡੀ सफाई नहीं आ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਣੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਰੋਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ ਇਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਜਣ ਬੈਠ ਜਾਓ।